Ayaghyasya Kutonya Kurusattama Nayam Lokostyayaghyasya Kutonya Kurusattama Nayam Lokostyayaghyasya Kutonya Kurusattama Mataji Neris Nayam Lokostyayaghyasya Kutonya Kurusattama Na Не Аям Это Локаха Планета Асти является Аягьяся того, кто не совершает жертвоприношение. Кутаха где? Аньяха другая. Курусаттама получи из Гуру. Перевод и комментарий в Божественной милости Ачарья Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. О лучший из рода гуру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. Что же тогда говорить о следующей? Комментарий. В какой бы форме жизни ни находилось живое существо в материальном мире, оно всегда остается в неведении о своей истинной природе. Иначе говоря, причиной нашего пребывания в этом мире являются бесчисленные последствия наших грехов. Причиной же греха является невежество, и согрешив мы попадаем в кабалу материального существования. Человеческая форма жизни – единственная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. Поэтому Веды дают нам возможность освободиться из материального плена. Они предписывают, как совершать религиозные обряды и как зарабатывать себе на жизнь, накладывают ограничения на материальные наслаждения и, наконец, дают нам метод, позволяющий навсегда избавиться от материальных страданий. Следуя заповедям религии, то есть совершая названные выше жертвоприношения, люди одновременно решат и все экономические проблемы. С помощью яги можно обеспечить себя достаточным количеством пищи, молока и так далее, даже в условиях так называемого перенаселения земли. Когда же насущные потребности тела удовлетворены, в человека само собой просыпается желание чувственных удовольствий. Поэтому Веды предписывают людям вступать в освященный брак, в рамках которого они могут удовлетворять потребности своих чувств, не нарушая религиозных заповедей. Так человек постепенно освобождается из материального плена и на высшей ступени освобождения вступает в общение с Верховным Господом. Таким образом, чтобы достичь совершенства, необходимо, как уже было сказано, совершать яги, жертвоприношения. Но если человек не хочет совершать рекомендованные в Ведах яги, как он может надеяться стать счастливым в этой жизни, не говоря уже о том, чтобы обрести счастье в другом теле на другой планете? На разных райских планетах разный уровень материального благополучия, но в любом случае люди, совершающие яги, получают там, по сути дела, неограниченные возможности для наслаждения райским счастьем. Однако высшее блаженство познает только тот, кто попадет на планеты духовного мира, развив в себе сознание Кришны. Поэтому сознание Кришны – ключ к решению всех проблем материальной жизни. О лучший из рода Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни. Что же тогда говорить о следующей? Шрила Прабхупада ки джай. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shcha
Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalitam Shri Vishakam Vitam Shcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sutradevi Pranamami Harihi Panchakalpa Tarubhishcha Kripa Sindhobhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna, Sri Hare Krishna. Այս տեքստում խոսվում է յագյայի կարևորության մասին, հոգեոր պրակտիկայի կարևորության մասին։ Նախորդ մի քանի տեքստերում Կրիշնան թվարկում էր յագյաների տարբեր տեսակներ, հոգեոր պրակտիկայի տարբեր տեսակներ։ Ով է հիշում ինչեր էր թվարկում Կրիշնան։ Մարսկայը, որ շնչառությունն է կառավարում, փորձում է դրա մեջ պրանայամայի մեջ հաջողության հասնել, այդ յագայի ամենահիշվող տեսակն է ստեղ թվարկողներից։ Ասում են, որ ընտանեկան կյանքը կարա յագյա դառնա, եթե մարդը դա ճիշտ է անում։ Ու այստեղ ասում եմ մի շատ հետաքրքիր բան այս երկու տողերում, ասում եմ, որ պրակտիկաները տարբեր են հոգևոր, այստեղ Կրիշնան ասում է, որ եթե մարդը չի անում ինչ-որ հոգևոր պրակտիկա, գոնե ինչ-որ հոգևոր պրակտիկա, ինքը չի կարող երջանիկ լինի այս կյանքում, էլ չասած հաջորդ կյանքում։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ վեդայական մշակույթի մարդիկ սովոր են մտածել հաջորդ կյանքի մասին, մեր պլանները լավագույն դեպքում 5 տարի կամ 12 տարի, որտեղ մեր վիդենյան կարճ է, մեր սազնանյան նեղ է, բայց վեդայական աշխարհազգի տեր մարդիկ ասում են մտածում են կակ մինիմում հաջորդ կյանքի մասին։ Ու հնդկացիների մեջ այդ շատ ուժեղ է, ոնց որ ես շատ եմ այդ նվիրալի մասին պատմությունը պատմում, երբ որ Պրաբհուպադան առաջին անգամ Սան Ֆրանցիսկոյում խրամ է բացում, մի հատ նվիրալ հնդիկ գալ ինգնում ամերիկացիների մեջ, թվում է բոլորին ծառայել, ու սա զարմանում են, որ դուք ես տղեն, այսքան բակսի ես տղու մեջ, որ բոլորին ինձ ծառայում է, ոչ մեկի չի թողում, որ աման լվան կամ ինչ-որ բան են, հա սաղին սաղ ծառայում է, վերջին մատ ամերիկացի գալի հարցնում, ասում է, որտեղ ես քեզ այսքան բակսի, ասում է, իրականում ես ծառայում եմ այս ամերիկացիներին, որպեսզի իմ ավանս պահին հիշեմ իրանց մասին ու հաջորդ կյանքում Ամերիկայում ծնվեմ։ Տենց իրանց մեջ այդ կուլտուրան կա, հաջորդ կյանքի մասին մտածելու, դրա համար Կրիշնան ստեղ այդ սովորական իրականում մտածելակերպ այդքան էլ բազմիչ չի, բնական է, որ կյանքը շարունակվում է, ու պետք է մտածենք, թե հետո ինչ է մեր կյանքում լինելու, ու ստեղ ասում է, որ եթե մարդը չի անում դա պրակտիկայով ինչ-որ չի զբաղվում, ոչ այս կյանքում է երջանիկ լինում, այս կյանքում
սովորական ոնց որ process-ների մեջ է լինում, սովորաբար այս կյանքում մարդիկ ինչ որ նավիազնի ցանկությունների հետևից են գնում, փորձում են կատարել, ինչ որ մարդկանց մոտ իրականանում է, բայց բավարարություն չի բերում, ինչ որ մարդկանց կարման թույլ չի տալիս, տենց էլ չի իրականանում, հա։ Երջանկությունը մարդուն կիսաստվածներն են տալիս իր կարմայի միջոցով, շատ հետաքրքիր է Շիմադ Բհագավատամում ասում է, որ կիսաստվածները իրենք այնքան էլ բան չեն, անկախություն չունեն, հա, ասում է չայևը կարմա սաչիվա, կիսաստվածները ոնց որ մարդու կարմայի շողքը լինեն, ինչ կարմա ունես են կտա, ու հաջորդ կյանքում նույնպես բան չի սպասում, տենց մարդկանց, որտեղ եթե մարդը հոգեոպրակտիկայով չի զբաղվում, գիտակցությունը ավտոմատ կերպով դեգրադացիա է ապրում, ու հաջորդ կյանքում այդ բերելու է տրամաբանական շարունակության։ Դրա համար շատ կարևոր է հոգեոպրակտիկայով զբաղվելը, սադանայով զբաղվելը, մանավանդ մենք զբաղվում ենք յուրահատուկ սադանայով, բաքսի սադանայով կամ սադանա բաքսիով, որը շատ զորեղ բան է, շատ զորեղ բան է ու կարող մարդուն ամբողջությամբ փոխի ու իր սրտի մեջ այնպես բաներ փոխի, որը ոչ մի ուրիշ բան չի կարող փոխի։ Ասում եմ ուրիշ յոգայի տեսակները կարան մարդու միտքը հանգստացնեն, կարան օրինակ գնևից ազատեն, բայց ասում եմ որ նիվեժստվան ոչ մի ուստեղ ոնց որ կարծացինք Պրաբհուպադն ասում էր որ մեղքեր գործելու պատճառը նիվեժստվան է։ Քո իրական էությունը Աստծո տարբերություններում առանց բաքսի ոչ մի էզոտերիկ յոգայի միջոցով չես հասկանում։ Դրա համար մեր պրակտիկան շատ զորեղ է ու ինքը շատ հեշտ կարա մարդուն փոխի, եթե մենք գոնե չենք խանգարում իրան, ոնց որ մենք այսօր էինք խոսում, նույնաներ ասում էին у нас движение сознания Кришны, движение, ոչ թե լիժանիը, պետք է շարժվենք, գոնե եթե չենք շարժվում, գոնե չխանգարենք բաքսին, որպեսզի մեր մեջ փոփոխություններ անի։ Ու բաքսին սկսում է այս հասկացողությունից, երբ որ մարդը հասկանում է, որ առանց բաքսի ես երջանիկ չեմ կարող լինել։ Այդ ամենաառաջին աստիճանն է բաքսի, որը կոչվում է շրադհա։ Իրական շրադան այդ է նշանակում, երբ որ ես հասկանում եմ, որ եթե չլինի բաքսի, չլինի Կրիշնայի հարաբերություններ, ես երջանիկ չեմ լինի։ Քանի դեռ կա հաշվարկներ, որ ես, չգիտեմ, կհարստանամ, կերջանկանամ կամ շատ լավ պահին ես մտար, հարստության մասին, կամ չգիտեմ, ինչ որ լավ բան կառնեմ կերջանկանամ, կամ կարող չանամ կերջանկանամ, նշանակում է շրադա դեռ չկա, մինչև որ մեր երջանկության պլանը չի կապվել բաքսիի հետ, չի կապվել Կրիշնայի հետ։ Այդ կոչվում է շրադա, որը որ մարդը կարող ստանա մեծ նվիրալների հետ շփվելուց, իրանց լսելուց, շրադհա նշանակում է, ով գիտեք բառը ինչ է նշանակում։ Հավատ, այո, բայց եթե ինչ։ Հավատ, ասում են, ուսուցիչները բացատրում են, որ շրադը այդ խրիպն է, սիրտն է, դհան այդ տալն է։ Շրադը այն որ առաջանում որ իր սիրտը տալիս է բաքսիին, իր սիրտը դնում է բաքսիի մեջ։ Ու երբ որ առաջանում այդ շրադը մարդը շատ կլանվում է պրակտիկայի մեջ, սադանայի մեջ, այսօր ես դեռ առաջարկում եմ խոսալ սադանայի մասին։ Երբ որ առաջանում է շրադը, իրական մարդու սադանան լրիվ ուրիշ տեղ է դառնում, մարդը լրիվ կլանվում է սադանայի մեջ, շատ ինտենսիվ պրակտիկա է սկսում անել։ Ու մենք կարող տեսնենք, որ այդ վիճակը անվանում են սադանա աբինիվեշա, երբ որ մարդու սազնանյան լրիվ իր սադանայի մեջ է, իր հոգեոպրակտիկայի մեջ է, իրան չես կարող շեղես։ Աբինիվեշան այդ երբ որ մենք սկրոլինգ ենք անում Facebook-ը, այդտենց կլանվում ենք Facebook-ի մեջ, տենց մարդիկ ու մեջ որ շրադա է առաջանում, իրանք կլանվում են բաքսի սադանայի մեջ։ Ու եթե կարդանք Շիմադ Բհագավատամը, ինչքանով են զորեղ շուրգույցները, որ իրանք վարկում են տենց մարդկանց պատմությունների մասին։ Հիշում եք Շիմադ Բհագավատամից, ով էր կլանվել իր սադանայի մեջ, ովքեր էին կլանվել։ Օրինակ Դրուվա Մախարաջը, այո, դաժե իր հոգեվորացուցիչը չի կարող իրան հետ պահի իր սադանայից։ Նարդամունը իրան հայտնվում է, ասում դու երեխա ես, քեզ պետք չի, քո տարիքը չի դեռ, բայց ասում չի, ասում էին երակներում կշացրի արոնա հոսում, ես եթե որոշում եմ, չեմ կարող բան անեմ։ Ասում մեկ գուրուն կարա մարդուն սենց բան անի,
Այդ դեմը դեռ պատրաստ չի, ինչ-որ փոքր, հա, բաներ տա ուսուցի, հա, բայց իսկական աշակերտը ինքը միշտ ձգտում է ամբողջական պրակտիկայի, հա։ Այդտենց Դրուհա Մահարաջը դրա օրինակն է, ելը մեկ հիշում, որ լրիվ կլանվել էր իր սադանայի մեջ։ Պրախլադը նույնպես, այո, ինչ ուզում էին իրան անում էին, ինչ էին կարող բանանային, միշտ Կրիշնային էր հիշում, դաժե թույն էին տալիս, մեկ այնք իր սադանայի մեջ էր, չէին կարող շեղեին իրան։ Ելը մեկ հիշում, ավելի շուտ, այո, Ամբարիշա Մահարաջը իր բոլոր զգայրաններ ասում է, որ մանախ Կրիշնա բադարա վինդայով, միտքը ամբողջությամբ Կրիշնայի մեջ էր, ձեռքերը Կրիշնայի համար ինչ-որ բաներ միշտ անում, ոտերը գնում էին միշտ դեպի Կրիշնան։ Ելը մեկ հիշում։ Okay, շադա բարատան նապես։ Առաջի երկիս։ Բագավատամից ենք խոս։ Առաջի երկիս։ Պրախլադը ասեցինք։ Կունցին։ Եթե կհիշեք վյա։ Այո, Պարիքշիտ Մահարաջը։ Պարիքշիտ Մահարաջը вообще ինքը իմանում է, որ 7 օրից մահանալու է, ու всё, սաղ թողում է ու ամբողջությամբ կլանվում է լսելու մեջ։ Ասում է նայ շատ իդուք սահակշնյամ կյակ տոդամ է ապի բագյատը։ Ասում ես թողել եմ խմելը, ջուր խմելը, հաց ուտելը ու չուտամ հարի կաթամ լետամ։ Ես ինչն եմ խմում, լսում եմ Կրիշնայի մասին պատմությունները։ Ականջներով խմում եմ, հա։ Ելում եք հիշում առաջի երկիս։ Շուկադևը Գոսվամին նույնպես, ինքը լրիվ կլանվում է պատմելու մեջ Կրիշնայի մասին, հա։ Դրա համար եթե կարդաք իր Ապիսանյան Կրիշնայի շատ մանրուքների մեջ ասենց խորանում։ Մեկ-մեկ կարդում ես, մտածում ես լավ կարելի է ասենց, ասում է բանը, Կրիշնայի ֆլեյտայի մասին է պատմում, ասում է, տեսեք, ասում է, բամբուկները քամուց պարում են, հպարտանում են այդ բամբուկի համար, որ ինքը դարել է Կրիշնայի ֆլեյտա։ Այդպես մանրուքներ են նկատվում, որտեվ ինչի, որտեվ լրիվ խորասուզվել է իր մասին պատմելու մեջ։ Կա Վյասադևայի պատմությունը։ Վյասադևան ասում է Բակտի յոգենա մանասի սամյակ պրանիխի տեմալը։ Երբ որ դերևս Շիմադ Բհագավատամը գրելուց առաջ Բհագավատամը ծնվում է նույնպես դրանից, երբ որ Վյասադևան լրիվ խորանում է Բակտի յոգայի մեջ։ Հա, շատ ուժեղ կենտրոնանում է։ Ու իրան սա բացվում է, ասում է Աբաշյակ Պուրուշամպուրնա։ Ինքը սկսում է տեսնել Պուրուշամպուրնա, տեսնում է բացարձակ ճշմարտությունը։ Մայամ չատատապաշրայում, տեսնում է Մայան, տեսնում է ջիրաներ, ովքեր Մայայի տակ են։ Մենք երբեմն նայում ենք աշխարհին, մեզ թվում է մարդիկ էս ինչ լավ տեղավորվել են, լավ շենքեր են սարքել, հա, երջանիկ ապրում են։ Բայց չէ, Վյասադևան, երբ որ բացվում է մարդու գիտակցությունը, ինքը տենում որ բոլորը Մայայի մեջ չեն հասկանում ինչ է կատարում։ Հա, այդ սադանայի արդյունքն է, հա, ոնց որ Պրաբհուպադան, որ գալիս Ամերիկա իր առաջի բանաստեղծության մեջ Կրիշնային դիմում ասում է ինչի ես բերել ինձ էս это ужасное место։ Հա, Ամերիկա է գալի, մարդիկ երազում են, որ Ամերիկայում կամ Պրաբհուպադայի համար էդի ինչի որտեվ իրանց բացում է ուրիշ գիտենիա սադանայի արդյունքում, որտեվ իրանք սադանայի արդյունքում առնչվում են ավելի բարձր բանի հետ։ Ու այսպես Բհագավատամը ոնց որ պատմում է այդպիսի մարդկանց մասին ու ընդհանրապես կյանքում ցանկացած խնդրի լուծումը այդ սադանայի մեջ խորանալն է, եթե զգում ենք ինչ-որ любой непонятной ситуации պետք է սադանայի մեջ խորանալ։ Ասում են սադանան այդ միակ բանն է, ինչով երբեք պետք չի բավարարվել։ Եթե հասնում ենք ինչ-որ բանի, պետք է առաջիկա նպատակներ դնել սադանայի հարցում, հա։ Սկզբում 4 պրինցիպ 16 կրուկ թվում է բան, հա։ Երբեմն մարդիկ հասնում են ու մնում են դրա վրա, բայց սադանան պետք է միշտ խորանանք սադանայի մեջ, որովհետև սադանան ինքը անհատակ բան է։ Ու այդտենց եթե զգում ենք ինչ-որ խնդիր կա, ինչ-որ չգիտեմ, աստրոլոգի մոտ գնալու փոխարեն կամ հոգեբանի մոտ գնալու փոխարեն, ոնց ասում է, իմ հոգեբանությունը սպասեցի լեքսիայի մեջ ասում էր, մեկ մարդիկ գնում են, ասում են, дорогой психолог, пожалуйста, избавь меня от этого страдания, ասում էր, дорогой в прямом смысле этого слова։ Շատ ցանկացած եկին, բայց լուծումը իրականում կարելի է գտնել սադանայի մեջ, ու եթե զգում ենք ինչ-որ բան դժվարատրվում, ինչ-որ դժվարություն կա, դժվար իրավիճակ կա, Պրախլադ Մահարաջի պես պետք է խորանալ սադայի մեջ, մտածել ինչը կարամ բարելավեմ,
սադանայի մեջ։ Եթե զգում ենք, չգիտեմ, ինչ-որ նպատակ առաջանում, հա, հատկապես հոգևոր նպատակ, օրինակ դրումը մախարաջի պես, հա, ինքը իր նպատակը դնում է, ու վсё, իրան էլ չես կտրի, ինքը գնում է իր նպատակի հետևից։ Եվ եթե առաջանա նպատակ, ключը սադանայի մեջ խորանալն է։ Անընդհատ անալիզ անելը սադանա։ Եթե զգում ենք ինչ-որ վտանգի մեջ ենք, հա, ինչ-որ վտանգավոր իրավիճակում ենք, ոնց որ հիմա վագատամի սկզբում ասում են նայ միշեն, միշակ շետրե, ամենասկզբում ռիշիները հավաքվում են, հասկանում են, որ կալի յուգան հեսա գալիս է։ Ու ինչ են անում, լավագույն բանը հավաքվում են յագի անելու։ Վտանգի մեջ լավագույնը նույնպես պրակտիկան է, սադանան է։ Ու եթե ուզում ենք ինչ-որ մեկին ինչ-որ բարիք բերենք, հա, օրինակ ուզում ենք ինչ-որ, չգիտեմ, տնեցիք նվիրալ դառնան, ոնց զորում ենք չեն դառնում, պետք է մեր սադանայի մեջ խորանանք։ Մեր սադանայի մեջ խորանանք, այդով իրանց նույնպես բարիք կբերենք, հա։ Եթե ուզում ենք մեր երկրի համար լավ բան անենք, լավագույնը սադանայի մեջ խորանալն է։ Պրաբհուպադան եթե կարդանք մինչև Ամերիկա գալի երկար ժամանակ Ռաթադամադար մանդիրում շատ խորացած էր սադանայի մեջ, հա, ովքեր եղել են այն պատուհանից, ինքը միշտ նայում էր սանատքներին, ունդեղ պատմում են, թե ինքը ինչ տիպի էր խորացել իր սադանայի մեջ։ Դրա համար ինքը կարողանում է բարիք բերել մարդկանց։ Դրա համար մի խոսքով բոլոր խնդիրների լուծումը այդ սադանայի մեջ խորանալն է, ու սադանան միշտ կարելի է բարելավել ամենաառաջին ոնց որ աստիճանը քայլը սադանայի այդ 16 կրուկ 4 պրինցիպ պահելն է։ Պրաբհուպադան տվել է արս կանոններ, ասում են սկզբում ուզել է շատ տա ավելի, սկզբում ասում են ուզել է 64 կրուկ տա, հետո նայել է մեր դեմքներին, ասել է չէ լավ գործ չնո։ Առանցելն էլ իրան շատ դժվար են պրաբհուպադային ընդունել Ամերիկայում, եթե լեքցիաները լսեք, ասում է սկզբում, ասում է ես մտածում եմ, եթե իրանց ասեմ 4 կրուկ 16 պրինց, they will say please go home։ Ու երկար ժամանակ չի ստացվում, մի ժամանակ ասում է պրաբհուպադան գնացել Տոմսա նայել, որ հետ գնա Հնդկաստան, որտեվ դժվար է, դրա համար իջացրել է, հետո մի քիչ տվել է 16 շրջան ու 4 սկզբունք։ Ու այդ առաջին բանն է, որին որ ասեմ սկզբունքը այսպեսին է, երբեմն մարդիկ ասում են, նո 16 կրուկ ասեմ, բայց որակով չեմ ասի, հա։ Բայց Ռադհանադ Մահարաջը շատ լավ ոնց որ բանաձև է տալիս, ասում է սկզբում աշխատում ենք քանակի վրա, հետո աշխատում ենք որակի վրա։ Դրա համար սկզբում պետք է ոնց ուզում ալի հասնել այդ 16 կրուկին։ Թեկուզ եթե որակ ոնց որ оставляет желать лучшего, հա, բայց ուսուցիչները ասում են սկզբում պետք է քանակի վրա աշխատել։ Սկզբում քանակի վրա աշխատել, փորձել պրաբհուպադան ասում է նամակների մեկի մեջ ասում է իր ասակերտներից մեկին, որ դժվար է տրվում 16 կրուկ, ասում է ես երբ որ ընտանեկան կյանքով է ապրում, ասում է ես 4 կրուկ ասում եմ առավոտը, 4 կրուկ նախաճաշից առաջ, 4 կրուկ ճաշից առաջ, 4 կրուկ ուժինից առաջ, 4 կրուկ քնելուց առաջ։ Ասում եմ այդքան էլ դժվար չի 16 կրուկ, հա։ Այսինքն ինչ որ ձևով 16 կրուկին պետք է հասնել, 4 սկզբունքները նույնպես շատ դժվար չեն։ Շոկոլադը մի քիչ դժվար է։ Դժվար չեն, բնական սկզբունքներ են, հա, չսպանելը ոչ մեկի, ոնց որ Բհագավատամ Նարադամոին ասում է, զարմանում, ասում է մարդիկ սպանում են без никакой необходимости, հա, այդպես ուղղակի ուտելու համար սպասում են, շատ բնական է, որ այդ չանենք։ Այսպես այդ առաջին ոնց որ սադանան սկսում է դրանից, երբ որ ձգտում ենք հասնել 16 կրուկ 4 պրինցիպի, ու ընդհանրապես սադանայի հարցում շատ օգտակար է այսպիսի պրակտիկա կա, ես սկզբում իմ հոգեվորչից որ լսեցի, մի անգամից է տարեցի, շատ օգտակար բան է աղյուսակ վարելը սադանայի համար ու առաջիկա բաները, որին որ ուզում ենք ձգտել, իրանց լրացնելը ամեն օր, մանավանդ եթե երբեմն լինում է, մենք հիշում եմ մի ժամանակ նույնպես անում էինք մեր եատրայում, երբ որ ընդհանուր կոլեկտիվնի դա,
կոլեկտիվն է հուսակա դառնում, հա։ Այն որ դաժե քեզ դժվար է, եթե գիտես նվիրալները նայում են, գոնե ամոթ է, հա։ Գոնե այդ ասես կողմի կասես, հա։ Հա, այդ շատ լավ պրակտիկա է, դասպես կրուկ ասելը, ասեմ այդ շատ բարենպաստ է, երբ որ կողքից քեզ նայում են, դաժե կարաք սենց պրակտիկա անեք, երբ որ ինձ մի հատ իմ nastavnikներից մեկը կարելի ասել, իմ ավագ նվիրալներից մեկը, ասում էր, եթե ինչ-որ իրավիճակում չգիտես քեզ ոնց պահես, պատկերացրու, թե գուրուն այդտեղ է, քեզ ոնց կպահեիր։ Շատ լավ է, եթե վայշնողները մեզ նայում են կողքից, դրա համար ասում են, որ կարևոր է nastavnik ունենալը, հա, մարդ, որ քեզ ոնց որ նայում է, քեզ հովանու տակ է վերցնում։ Բայց ամեն դեպքում, ու ասեմ այդ աղուսակի մեջ խորհուրդ եմ տալիս չգրել չափից շատ բաներ, եթե գրում ենք, չգիտեմ, 30 հատ պրակտիկա, 40 հատ մեդիտացիա, ժամը 3-ին զարթնել, դժվար է։ Ավելի լավ առաջիկա նպատակները, եթե նպատակը 16 կրուգն է, գրել, փորձել դրան հասնել, եթե 3-4 ամենաշատը, շատ բաներ, իհարկե նվիրալները մեկ-մեկ ֆենոմենալ ձևով շատ բաներ համատեղում են, մի անգամից անելուց Ջապան, չգիտեմ, Շավանամը, Արցենամը, բայց շատ բաները միտքս անաբերնում են, դրա համար առաջնահերթ բաները ցանկալի է, հետո շատ կարևոր է սադանայի հարցում, եթե ինչ-որ հարցեր կամ քննարկումներ արության ընթացքում, խնդրեմ մասնակցեք, կամ հեսա էլ ասեմ ու կանգնեմ, շատ կարևոր է սադանայի հարցում, ընդհանրապես սադանան այդ այն ինչ որ բերում է սադյայի, սադանա բառը, սադյա բառից է գալիս, սադյան այդ նպատակն է, շատ կարևոր է որպեսզի սադանայի ընթացքում չկորցնենք նպատակը, ինչի համար ենք դա անում, հա, երբ որ կորցնում ենք, երբ որ չենք հասկանում ինչի համար ենք գալիս պրոգրամաներին, ինչի համար ենք ջապա ասում, հա, դառնում է բան, մեխանիկական process, նպատակը կորում է, հենց նպատակը կորում է, սադանան ոնց որ կյանքից զրկվում է, հա, նվիրյալը դառնում է, ոնց ասում են կան начинающие преданные ու կան заканчивающие преданные, նվիրյալը դառնում է заканчивающий, հա, հեսա ուր որը, հա, ինչի որտեղ նպատակը հեռացել է, մարդը չի հասկանում, որ բաքսին իրան կարա տա այնպիսի բան, ինչը ուրիշ ոչինչ բան չի կարա տա, ու եթե դրա համար կարևոր է կարտալ, ուստեղ Կրիշնան նորից է ասում, մա երբեք երջանիկ չես լինի, երբեք երջանիկ չեք լինի, բաքսին անում ենք, որպեսզի երջանիկ լինենք ճիշտ ձևով, անխուր ձևով, Կրիշնայի հետ, հա, այդ այն երջանկությունն է, որը որ մեր իրավունքն է, դրա համար կարևոր է, որ միշտ հիշեցնենք մեզ նպատակի մասին, հա, իմ նպատակը Կրիշնայի հետ մոտենալն է, եթե Կրիշնային հետ մոտենամ, հայտնվի իմ սրտում ինձ լավ կլինի դրանից, ու նշանակում է Կրիշնային նույնպես լավ կլինի, եկամ իմ ու Կրիշնայի լավը նույնն է, հա, մեկ թվում է, թե Կրիշնան, չգիտեմ, բանը, զորով ուզում է, որ ես 16 կրուկ ասեմ, հա, չէ, իրականում այդ երկուսիս համար էլ լավ է, եթե մենք մոտենանք իրան, մեզ լավ է, մենք երջանիկ կլինենք ու իրան նույնպես լավ է դրանից, ինչ որ եթե բաներ կա հարցեր կամ հիմա հիրանյակաշիպուներում էր նպատակ ու ինչ-որ սադաներ անել, երեք կարանք և համարենք սադանա։ Ահա, միանշանակ կարանք համարենք սադանա, դաժը միանշանակ կարանք համարենք սադանա, սադանները տարբեր են լինում, ֆակտիսկի լյուբոյ հոգեու պրակտիկա, որը որ հետապնդում է ինչ-որ նպատակ, ու իրանը հենց կոնկրետ այդ տեսանկյունից շատ լավ պրակտիկա է, որ ինքը հստակ նպատակ է դնում ու հստակ գնում է պրակտիկա անելու իր նպատակի համար, միանշանակ այդ կարելի է համարել սադանա։ Նպատակը պետք է կապ ունենա, իր նպատակը ինչ հետ կապ ուներ։ Իր նպատակը բիսմերցիայի հասնելն էր։ Իր նպատակը, այսինքն սադանան ինքը, այո, որ մենք խոսում ենք մաքուր բաքսիի մասին, մեր նպատակը մեկն է, անյաբիլա, շիտաշունյան, Կրիշնա անշուր։ Սադանա տերմինը կարանք նաև նրա համար օգտագործենք, նաև ուրիշ նպատակից։ Այո, լյուբոյ բանի համար, դաժե յոգերը, եթե տեսնեք, չեմ YouTube-ում ինչ-որ էզոտերիկ յոգ, ինքը նույնպես սադանայի մասին է խոսում, ճիշտ է խոսում, ինքը նույնպես ինչ-որ նպատակ է լյուբոյ հոգեու պրակտիկա, ինքը տալիս է սադյա ու սադանա, տարբեր պրակտիկաներ, դաժե եթե նախորդում մի քանի տեքստ, որ Կրիշնան պատմում էր, ասում էր
ժերտվային անում զգայարանները մտքին, նա ագույն աբուզդանյե ոմա, իրանց նպատակը աբուզ դվեցում, ու իրանք դրա համար ինչ են անում ժերտվային անում, մեր նպատակը այդ Կրիշնային բավարարելն է, իր այդ հարաբերությունները ստեղծել, դրա համար մենք անում ենք բաքսի սադանա, մեր նպատակը, ռազ որ խոսք գնաց սադանայի մասին, մեր նպատակը շատ կարճ ձևակերպել է Շիլա Բաքսիվինոդ Թակուրը, կստати, ես ամենք կարդալու ենք Բաքսիվինոդ Թակուրի սադանայի մասին, ինքը մեր նպատակը ձևակերպել է շատ կարճ, ընդհանրապես ինքը ունի գրած Դաշա Մուլա Տատվա կամ Դաշա Մուլա Շիքշա, որտեղ մեր 10 բազովի պրինցիպները Բաքսի Գաուդիա Վաշնավիզմի գրել է, ու վերջինը Սադյամ Տատ Պրիցին։ Սադյամ նպատակը այդ պրիցին է սերը։ Մի անգերից մեկը ընդունում եք ու որպես ծառայություն անում եք որպես սադանա։ Հիմա որ ավելի օգուտ կբերի, ասենք շատ անգեր վերցնես ու թեթև արդեն ռեսուրս ոնց չունես, թե ասենք մի հատ անգը վերցնես ու խորանաս դրա մեջ, որպես սադանա կհամարվի մի անգ ուղղակի ոնց որ ավելի լավ անես, քան թելիքը անվան։ Ես այդ մասով լսել եմ տարբեր խորհուրդներ, օրինակ Շաչինանը Դամախարաջը խորհուրդ է տալիս, ասում է ընտրեք մեկը, որը որ ձեր մոտ լավ է ստացվում ու խորացեք դրա մեջ։ Բոլորդ գիտեք եւ Շաչինանը Մահարաջին, օրինակ եթե ձեր մոտ երգելն է լավ ստացվում, խորացեք երգելու մեջ։ Եթե էփելն է լավ ստացվում, խորացեք էփելու մեջ, հա։ Բայց կա ուրիշ օրինակ ու Պրաբհուպադան մի գիրք կա հեշտ ճամփորդում դեպի ուրիշ մոլորակներ, այդտեղ ասում է, որ մարդը կարա կիրարի բոլորը կամ կիրարի դրանցից մեկը էլի կհասնի հաջողության, օրինակ Շուկադեո Գոսվամին ինքը մեկի մեջ էր կամ Բարիքշիտը մեկի մեջ էր խորացել, հա։ Այդպիսի ցուցում կա, բայց կա օրինակ Ամբարիշա Մահարաջի օրինակ, ով միանգամից բոլորն էր անում։ Դա ինդիվիդուալ է։ Ընդհանրապես, եթե մի քանի տեքստ էլ առաջ գնանք 34-ում, ով գիտի 4:34-ը, գիտայի։ Տատ դիթի բանի պատենա։ Ու տատ բառը նշանակում է ըստ ինքը թվարկում է յագյաները այդպիսի բացատրություն նույնպես է տեքստ, հետո ասում է տատ դիթի, դա ասում է եթե ուզում ես դա իմանաս, դիմի ուսուցչի։ Դրա համար եթե ուզում ենք դա իմանանք, պետք է դիմենք մնասալնիկի, որտեղ պրակտիկաները տարբեր են խորհուրդները նույնպես իմ կարծիքով լյուբոյ անգարով զբաղվելու հնարավորությունը պետք է բաց թողնել, բայց ես կողմ եմ այդ տարբերակին Շաչինան Դամախարաձի, որպեսզի խորանալ նրա մեջ, որ մեր մոտ լավ է ստացվում։ Բայց 4 պրինցիպները ու 16 կրուգը այդ բազան է, մնացած ամեն ինչը դրանից։ Եկել կարող եմ վիրաների պետք է շեդեմը դնիվնիկ ունի օնլայն, եթե ինչ-որ մեկ ուզենա վայի օրակիր, օնլայն հեռախոսի մեջ կաշվես ու բան դրացնում ես, ու դեռ հնարավորություն կա նաև համբային, այսինքն ընկերներով հավաքվեն, որ քո բանը բոլորը տեսնեն, էլի։ Դա նիքսա։ ու շարունակելով սադանայի թեման, շատ կարևոր է բաքսի սադանայի մեջ, բաքսի սադանան ինչով է տարբերվում լյուբոյ ուրիշ սադանայից, որ մենք միշտ ոնց որ ես լեկցիայի աչքով ընկել, հետո չեմ լսել, բայց լսելու եմ ապայման, վերնագիրը սադանա միլեստի, մեր մոտ սադանա միլեստի, մենք չենք բանանում, ամբողջությամբ հույսը դնում մեր ուժերի վրա, որ ես հեսա 4-ին կզարթնեմ, ճապաս կասեմ, ու Կրիշնային կլարեմ բռնեմ։ Մեր հույսը միշտ միլեստն է, որտև ի վերջո բաքսի մեծ պրոգրեսը մեզ Կրիշնան է տալիս, երբեմն որ չի ստացվում ինչ-որ բան, պետք չի նեղվել, պետք չի փորձել բան անել, չգիտեմ, не надо мучить себя и Кришну. Պետք է շատ մեր վրա ուժերի վրա հույսներս չդնենք, ինչ որ ստացվում անենք, բայց միշտ այդ աղոթքի տրամադրության մեջ լինենք, որ Կրիշնա խնդրում եմ ինձ օգնի, նույնպես ռազվոր Շաչինան Մահարաջից խոսակցություն գնաց, մի հատ լավ բան ունի, խոսք ունի, ասում է
Когда возникают трудности в жизни, обратитесь к Кришне, молите Кришну. Мой Господь, я не могу справиться с этим в одиночку. Я простой человек, пожалуйста, помоги. Это банчи стасում этим ասում я простой человек. Միշտ այդտենց հույսը դնում են Կրիշնայի վրա, դաժե եթե ամեն ինչ լավ է ստացվում, հա, կարեք նկատեք, եթե երկար տարիներ պրակտիկայով զբաղվենք, երբեմն լինում է, որ իսկականից ամեն ինչ լավ է ստացվում, բայց մեկը այնպես բավարարություն չենք զգում, ոնց որ մի հատ ուրիշ պերիոդում կարող ենք որ ոչ մի բան չի ստացվում, բայց Կրիշնային ավելի մոտ զգանք, որովհետև բաքսին ինքը Կրիշնայի էներգիան է, ու Կրիշնան երբեմն որոշում է մարդու մեջ դա մի կայս, ոնց ասում են, բաքսի դուրը դրսից ներս է բացվում, եթե Կրիշնան ուզի մեզ ներս կթողնի, դրա համար պետք է ոնց որ մեր սադանա նշանակում է մենք դաբիված ենք լինում իր միլոստի ցույց ենք տալի, որ ես Հայաստանում մի հոգի կա, ով որ ուզում է, դա ընտրում եմ ինձ դուր այդ միլոստի, հա։ Մեր սադանան դրա մասին է իրական։ Շատ կարևոր է սադանայի հարցում սուրբ գրություններ կարդալը, որովհետև երբ որ կարդում ենք շաստրաներ կամ լսելը, հա, երբ որ կարդում ենք շաստրաներ, տեսնում ենք հաջողության հասած մարդկանց օրինակներ սադանայի մեջ, հա։ Օրինակ նույն Դրուվա Մախարաջը, եթե կարդանք իր պատմությունը, իր գուրուն իրան տալիս է մեդիտացիա Կրիշնայի վրա, հա։ Դաժե մի հատ 2 րոպեանոց ռոլիկ կա YouTube-ում, կարաք լսեք, կոչվում է մեդիտացիան ա Կրիշնու, ու մեր ուսուցիչներից մեկը հենց այդ տեքստերն է կարդում, ոնց է Նարադա Մունին պատմում Դրուվային ոնց մեդիտացիանի Կրիշնայի վրա, հա։ Ու ասում է Կրիշնան, ուսած պատմում է Կրիշնայի մասին, ասում է Կրիշնան միշտ Шримад Бхагаватам 4-րդ երկիցը, ասում է Կրիշնան միշտ милостиво взирает на своего преданного, ու սենց մեդիտացիայի կետեր է տալիս, ասում է всегда готов прийти помощь на предавшиеся его душа, այդտենց մեդիտացիա տալիս, ու ինչն հետաքրքիր, Դրուվա Մահարաջը գնում է, սկսում է այդտենց մեդիտացիաներ, մի ամիս, 2 ամիս, 4-5 ամիս է տևում իր մեդիտացիան, ու հիշում եք վերջը ինչ է լինում։ Փակում աչքերը, պատկերացրեք 5 ամիս մեդիտացիայի մեջ է, հետո մեդիտացիան մի պահ կտրվում է, աչքերը բացում է, ու տենում է նույն Կրիշնան իր դիմաց է։ Այդ կոչվում է հաջողություն։ Այդ կոչվում է հաջողություն սադանայի մեջ, հա։ Ու մենք տեսնում ենք օրինակներ, ովքեր որ հասնում են հաջողության, հա։ Դնում ենք Նարադա Մունիին, նույնպես եթե հիշում եք, ինքը գնում է սարերով մանա գալիս, պատտվում է այդ նույնպես սրանք օրինակներ են, որ ոնց են մարդիկ Լյուբոյ դժվարին իրավիճակում խորանում են սադանայի մեջ, հա։ Նարադա Մունին հիշում եք, երբ է խորանում սադանայի մեջ։ Հա, ասում է, օսը գցեց մամայից, մամաս մահացավ, я принял это как милость Господа։ Ու թողում է, գնում է, խորանում է սադանայի մեջ, հա։ Դրուվա Մահարաջը детский травма է ստանում, գնում է, խորանում է սադանայի մեջ, հա։ Գնում է, խորանում է սադանայի մեջ։ Դրա համար շասաներ կարդալը կարևոր է, հա, որտեղ այդտեղ տեսնում ենք մարդկանց ովքեր որ ու դրա համար ինչ որ մի պահի վայշնավների համար սուրբ գրությունները հատկապես Շրիմադ Բհագավատամը, այստեղ նույնպես Կրիշնան խոսում է սադանայի մասին, բայց ինձ շատ զգուշ է խոսում, հա։ Բհագավատամում այդ սաղ sense անլոկ արած է ոնց որ, հա, սաղ մանրամասն արդեն նշված է Բհագավատամում։ Դրա համար Բհագավատամը այն մարդիկ ովքեր Բհագավատամը կարդում են ամեն օր, իր այդ հարաբերությունները ստեղծում, ասում որ կա այս աշխարհը ու կա Միր Բհագավատամ, կա Բհագավատամի աշխարհը, այդ ուրիշ աշխարհ է։ Զուգահեռ այս աշխարհին գնում է, եթե ամեն օր կարդանք, փորձենք խորանալ Բհագավատամի մեջ, ցույց կհայտնենք Կրիշնայի աշխարհը։ Ունդեղ կան լիքը օրինակներ, ոնց են մարդիկ սադանայով զբաղվում ու հաջողության հասնում։ Դրա համար աղոթքներ կան Շրիմադ Բհագավատամին ուղղված, հա, մանավանդ 6 գոսվամիները իրանց գրքերի մեջ միշտ աղոթքներ են ուղղում Շրիմադ Բհագավատամին։ Ասում են մադեկա բանդո, մատ սանգին, ասում են դու իմ միակ ընկերն ես, մատ գուրոմ աննահադանը, դու իմ գուրուն ես, պատկերացրեք մարդը Շրիմադ Բհագավատամին աղոթք է ուղղում, ինչի, որովհետև զգացել է դրա արդյունքը, ասում են մատ մահադանը, դու իմ մեծագույն հարստությունն ես, որովհետև շաստրաներում հատկապես Շրիմադ Բհագավատամում կա ոնց որ հոգևոր իզմիրերն է, դրա համար կարևոր է այդ այն ինչ որ ոնց որ մեր սադանան պիտած է անում։ Բհագավատամը ուսումնասիրելուց ես այս եկեղեցի կուրսի մեջ ասում եմ, որ ինքը տարբեր հետևանքներ անում, այսինքն համ դրական կարող լինի, համ բացասական, ինչի է
ասում են Բhagavatam-ը նման է մի հատ լիլակա Բhagavatam-ում 8-րդ երկի վերջին գլուխներում, երբ որ Մախինի մուրտին գալիս է, ովքեր որ բախտած են Անոմակյանը, ամեն մեկին տալիս է անպատասխան բան, ուսուցիչները ասում են, որ Բhagavatam-ը տենց ֆունկցիա ունի, ինքը Մախինի մուրտի նման կարա մարդուն տա, կարա ոնց որ մարդուն բանանի։ Եթե մասը սխալ զապրոսով է կարդում Բhagavatam-ը, այո, եթե մոտիվը սխալ է, Բhagavatam-ում ամեն ինչ կա։ Ամեն ինչ կա։ Դրա համար մարդը, եթե որոշակի զապրոսով դիմում է Բhagavatam-ին, Բhagavatam-ը ասում է, որ ունի այդպիսի էֆեկտ, բայց մենք նվիրաններս մեծ հաշվով, քանի որ ուսումնասիրում ենք Շիլա Պրաբհուպադայի Բhagavatam-ը, 99%-ով պաշտպանված ենք բոլոր ոնց որ խոչընդոտներից, հա, որտեղ Պրաբհուպադան շատ հոգատար կերպով մեկնաբանություններ ա տվել, երկեր, ինքն դեռ անընդհատ ասում է ոնց է պետք ուսումնասիրել, ինչի մասին է Բhagavatam-ը, հա, եթե կարծում ենք էլ մեզ որ դաժե մեզ տեղ չի թողում այդտեղ մոլորվելու։ Դրա համար մենք քիչ թե շատ դրանից ապահովված ենք, ու շատ գրուպի բաներ, եթե, չգիտեմ, ուզում ենք օրինակ Բhagavatam կարդանք, որ նվիրաները մեզ ավելի լուրջ վասպրինիմայց անեն, ու կարող է մի քիչ այդտեղ, բայց մեկը Բhagavatam ինքը շատ սխալ մոտիվով ենք անում, հա, բայց մեկը Բhagavatam-ը Շիմվատա Սվակատա Կրիշնա Պունյա Շավանա Կիրտան ինքը միշտ բարենպաստ է։ Մանավանդ եթե Շիլա Պրաբհուպադային է, բայց կան ուրիշ մարդիկ, ովքեր որ օրինակ Բhagavatam-ին պատմելու վրա փող են աշխատում, Պրաբհուպադան պատմում, ասում են թե տենց մարդկանց լսում ես ոնց որ գաթի մեջ մի գաթիլ թույն է անգել։ Դրա համար կարևոր է ումից ենք լսում ու մեկնաբանություններն ենք կարդում։ Պրաբհուպադայի դեպքում, մեր ուսուցիչների լսելու դեպքում պաշտպանված ենք, դրա համար ինքը միանգամից տալիս է պրիչոմ ոչ միայն Բhagavatam, այլև 10-րդ երկը Կրիշնա բուքի տեսքում։ Այնպես որ օքեյ։ Հա, մի բան էլ կարևոր կուզեի ասել, որ սադանայի մեջ նաև այդպիսի կլանվածությամբ, ոնց որ սադանայի մեջ ենք հորանում ընդհանրապես հաջողությունը այն է, ընդհանրապես բhakti յոգայի վրա հաջողությունը այն է, երբ որ մեր ամբողջ կյանքը վերածվում է սադանայի, հա, մեր առօրյա կյանքը վերածվում է սադանայի, ու դրա համար մեկ-մեկ ասում ենք բան, իսպալնյաց обязанности, հա, մեկ-մեկ նվիրանները ինձ են իսպալնյաց обязанности անում, ոնց որ բան, ադաջենի են անում։ Այն որ պետք է չանեի, բայց նու անում եմ դա, իսկ մեծահոգաբար անում եմ, հա, բայց իրականում ուսուցիչները այդպես չեն խորհուրդ տալիս, ասում են պետք է անես շատ լավ, ոնց որ ծառայությունն ես անում, պետք է նույնպես խորանաս, փորձես հնարավորինս լավ անել քո պարտականությունները, եթե ինչ որ տեղում աշխատում ես, փորձես հնարավորինս լավ անես, որտեվ դա անում ես Կրիշնայի համար, հա, չանես որպես ադաջենի։ Ու մի եւս կարևոր բան Պրաբհուպադան խոսք գնաց օրագրի մասին, Պրաբհուպադան նույնպես եթե կարդանք իր աշակերտները պատմում են, իր պատին նույնպես գրած բան ունենում սադանայի մասին, գիտեք, ինչ է գրած լինում։ 3 բան է ասում. առողջություն, վասպիվանիա, անտրասել ու служение։ Ու հերթով ասում որն է դրանցից առաջի տեղում, որն է ինչ է կարծում։ Առողջությունը։ Հա, здоровье первое։ Երկրորդը որն է, воспитание це служение։ Воспитание։ Երրորդը նոր служение։ Դրա համար կարող տեսնենք Պրաբհուպադը շատ բաներ է տալիս, խորհուրդներ է տալիս իր, դաժե գիրք կա գրված, որտեղ հավաքված է իր բոլոր խորհուրդները առողջության հետ կապված։ Ու շատ լավ ինքը հասկանում է դրանից, ասեմ, միշտ իմանում է, որ իրան վատ ազգում այդ բանին ինչ պիտի ուտի։ Կարակ տենեք բաներում, նամակներում գրում է աշակերտին, ասում է ինձ մանգոյի չի ուղարկի մի քանի ամիս, պիրոդ, որտեղ այդ բանը նպաստը որոշակի բանի համար։ Կամ ասում է մի բա, ասում է ինձ ամեն օր ժարենե բակլաժան է սարքեք, ստամոքսի որոշակի կանգառման դեպքում այդ շատ բարենպաստ է, հա։ Ինքը շատ լավ ոնց որ բան է անում։ Իր մարմնին տիրապետում է, հա, ու դրա համար ասեմ երբեմն սատանան դժվար է տրվում, որտեղ առողջական խնդիրներ կան։ Իզուր չի որ ովքեր որ կովիդի միջով անցել են, գիտեն դժվար է։ Երբ որ շատ հիվանդ է, շատ դժվար է։ Հա, եթե առողջությունը տես լավ վիճակում չի, սատանան դժվար է տրվում։ Երբեմն պետք է տեղից սկսել, հիշում եմ իմ ամենասկզբում դեռևս 90-ականների լեկցիա իր մակրոսիչը այրվեդայի մասին լեկցիաների շարք էր տալիս։ Նույնպես կարևոր է, երբեմն պատճառը տեղը։ Դրա համար նվիրանները ոնց որ դրան նույնպես ուշադրություն են դարձնում ու սրանք ոնց որ կետեր են, որոնք որ կօգնեն սադանայի մեջ խորանալու ավելի դա լավ անելու ու
ու այստեղ ոնց որ կարևորը միշտ փորձելն է սադանայի մեջ խորանալը, հա, ու միշտ ոնց որ ինչ-որ բաներ անելը, լսելը եւ այլն ամեն ինչ անելը, ինչը որ մեզ օգնում է սադանայի հարցում, ու միշտ պետք է ոնց որ մեր բակցին չմեռնի, հա, միշտ պետք է հասկանանք այս պահին ինչ պրակտիկայով ենք զբաղվում, ինչ առաջիկա նպատակներ ունենք ու փորձենք այդ անել միևնույն ժամանակ հույսներս դնենք Քրիշնայի օգնության ու իր ողորմածության վրա, ոնց որ դրա օրինակներից մեկը ցույց է տալիս մի հատ սրբերից մեկը հարավային Հնդկաստանում ինձ պատմում էին այդ մարդու բանի մասին, ասում է ինքը ծնված է լինում շատ sense բան ընտանիքում, ոչ բարենպաստ ընտանիքում, sense կեղտոտ ընտանիքում, ցածր կաստայի ու բանը ինքը շատ նվիրված է լինում բանի ճագանաթի, այդ բաժշտվային ճագանաթոբուրի շատ նվիրված է լինում, ու դա sense մոտ հերո տեղ կա, որ sense բլուրի վրից երևում է այդ խրամը, հա, ասում է հերվից անընդհատ նստում մեդիտացիա անում այդ խրամի վրա, հա, ու երբեք չի դուխ անում մոտենա այդ բանին, բաժշտվային, որտեվ մտածում է, որ ես բավարար մաքուր չեմ, որ այդ բաժշտվային, մենք երբեմն մտածում ենք, չգիտեմ, հա, ինքը հակառակ պրոցես, հա, մեկ մեզ բանը, հա, ասենք, մի խոսքով մենք ուրիշ բանի տրամադրության մեջ ենք, հա, լինում ես թվում մենք ենք ադաժենի անում, երբ որ Քրիշնային ծառայություն ենք անում, հա, բայց ինքը հակառակ վիճակի մեջ է լինում, հա, այն վիճակի մեջ է լինում, որ ես արժանի չեմ այդ խրամ գնամ, կկեղտոտեմ այդ խրամը, հա, ու այդտենց հերվից է մեդիտացիա անում, ու այդ մեդիտացիան ասում է շատ sense ոնց որ խտանում է իր մեջ այդ մեդիտացիան, իր միտքը լրիվ, ասում են այդ կոչվում է ասում եմ, որ կաթը դառնում է, երբեմն խտացրած կաթ, մարդու միտքը այտենցն է դառնում, ու ինքը այտենց, որ զգուշանի է դառնում, ու Քրիշնան ոնց որ լրիվ մարդու բանի գիտակցության մեջ է մտնում, ու այտենց հերվից, այդ նվիրալ այտենց մեդիտացիա անում, ու իրան այդ ոնց որ բանը, այդ Սմիրենյան, իրան ոնց որ բանը լսում է կոնկրետ իր բակցին, հա, ու մի պահի ճագանաթ ասում է ինքն է որոշում գա իր մոտ, այդտենց երբ որ դրա համար մեր ուսուցիչները բաքսիդյանց սարասված դիտակորը դրա համար ասում է որ մի փորձեք տեսնել Աստծուն, հենց փորձեք արեք որ ինքը ձեզ տեսնի, ու այդ ոնց որ սազանան, հա, ու ինչ անում Քրիշնան իր բանին պուջարիներից մեկը գալիս է բան այդ մեդիտացիա անող մարդու մոտ, ինքը ափին է գետի ափին է մեդիտացիա անելուց լինում, ու այդ պուջարին գալիս է այդ գետում լոգանք ընդունելու, այդ ամենակստացի բլագստնի լոգանքն է գետում, ես լիշտում, դուշը ենքան էլ բլագստնիչ, դաժ առողջան ենքան էլ լավ չի իրական, նույն խոսքով գալիս այդ գետում ամավենի անելու, ու այդ մարդը ենքան է մեդիտացիայի մեջ խորացած լինում, որ զոր չի էլ նկատում այդ բանին, բրախմանին, ու այդենց երբեմն ոնց որ նույնպես պատմում են մի հատ մարդ սկսած մեդիտացիա անելուց է լինում, մի հատ աղջիկ sense վազելով գալիս անցնում է, ոտով կպնում է իրան, ու այս մարդը շատ ջղայնանում է, մեդիտացիայից ելնում է այս յոգա բան անում, ջղայնանում է, հետո հետ գալուց այս կինը հետ է գալիս, այս մարդը հարցակում է ասում ոնց կարելի է այդպես մեդիտացիա անող մարդու խանգարում, ասում է գիտես, ասում է ես մեդիտացիա անում իմ սիրեցյալի մասին, որտեղ վազելով գնում էի դեպի ու ես քեզ իսկի չնկատեցի էլ որ քեզ կպա։ Ասում եմ ուրեմն իմ մեդիտացիան քոյնից ուժեղ է։ Այդտենց այդ տողը մեդիտացիան ոնց որ շատ ուժեղանում է ու ինքը ոնց որ չի նկատում այդ բրահմանին, որ եկել է ատել լողանալու ու ասեմ որ այդպիսի ավանդույթ նույնպես կա, երբ որ բրահմանը լողանում է, լոգանքը ընդունում, այդ ոնց որ ցածր կաստայի մարդիկ, ասենց ասած ցածր վառնայի մարդիկ իրանք պետք է բան անեն, այդ տեղից հեռանան, որպեսզի չկեղտոտեն իրաց ներկայությամբ այդ տեղը։ Ինչ էի ասում։
բանը, ոնց որ էթիկան այնպեսին է, որ երբ որ բրամանը լոգանք է ընդունում, պետք է բանանես, այդտեղից հեռանաս, որպեսզի տեղը չկեղտոտես, բայց քանի որ այս նվիրյալը լրիվ բան է լինում, կլանված է լինում իր մեդիտացիայի մեջ, չի նկատում, որ այդ բրամանը եկել է լոգանք ընդունելու, ու ոնց որ չի հեռանում տեղից, երբ բրամանը լոգանք ընդունելուց հետո նկատում է, որ այստեղ են բանը ցածր վառների, ու չհեռացավ տեղից, ու շատ ջղայնանում է իր վրա, ու բան անում, ասենց քարով խփում է իրան, որ բան անի, հանի իրան մեդիտացիայի մեջից ու որ էթա, հա, ասում այդ բանը քարը կպնում է այդ բանի դեմքին ու արում է գալիս դեմքից, հետո այս բանը բրամանը հետ է գնում տաճար պուջա անելու, ասում որ ուզում է մտնի պուջարսկի, բայց դուրը չի բացվում ոչ մի ձև, ու ոչ մի ձև դուրը չի բացվում ու sense բանը անում, ընկնում է դեպրեսիայի մեջ կոնկրետ, պատկերացրեք ամեն օր պուջա ես անում ու եկել ես բաժշտվի մեջ դուրը չի բացվում, ու sense սկսում է այդտենց աղոթել, Կրիշնային աղոթել ու լացում է, այդտենց քնում է, քնի մեջ երազա տեսնում, Կրիշնան է իր երազին գալիս, իր բաժշտվոնն է իր երազին գալիս, ասում այդ բաժշտվոյի թեժից արուն գալուց է լինում, ու տենց ոնց որ բանան հուշում է իրան, հա, որտեղ ես սխալ արել, վիրավորել ես նվիրալի, ու ոչ իրան հուշում է, որ կեթա այդ նվիրալին բերի իր մոտ դարշանի, այդ նվիրալն էր թարսի պես երթում ատվածելնում, որ ինքը երբեք իր ոտով չի գալու այդտեղ, որտեղ ինքը շատ կեղտոտ է, ու այդում ասում է, հետո ոնց համոզում են չի գալի, դիպած շալակած են բերում իրան, ասում է այդ մեծ բրամանը մաքուր, այդ ցածր շուդրային շալակած բերում այդ բանի մոտ դարշանը, հա, այդ սադանայուժն է, ճիշտ սադանայուժն է, ու այդ ասում է, որ բերում են, ու այդ բաժշտվում բացում են, ինքը առաջի անգամ տենում աբժի, որ իր սիրած բաժշտվային, ասում է, իր երջանկությունից մարմինը թողում է, ու մարմինը թողելուց 10 հատ ստիխ է գրում, ու այդ ստիխերը մտնում են որպես սուրբ գրությունների շարք։ Կա Յուժնի Ինդիայում կա ոնց էր անունը մոռացա, ալվարների գրված գրություններ կան, որոնց մեջ քանի հազար, 8000, եթե ճիշտ եմ հիշում, ոտանավորներ են, կան 12 ալվարներ, ովքեր որ մեր օգրուսիչը նույնպես շատ է մեջբերում իրենց, օրինակ Մուկունդա Մալաստոտրան այդ ալվարների կողմից է գրված, ասում են Կրիշնա Տվադիա Պադապանգա Ջապանջարան, այդ իրենց գրություններից է, ու բանը անում, այդ իր 10-ը մտնում է այդ զբորնիկների մեջ ոնց որ իր թողած միակ տեքստն է մտա 10 այդտենց ոնց որ այդ սադանայի ուժն է ու եթե ճիշտ պայմաններով ենք անում սադանան բերում է հաջողությանը ոնց որ ստեղ Կրիշնան ասում ու ոնց որ Պրաբհուպադան էր մեկնաբանություններում ասում էր поэтому сознание Кришны ключ к решению всех проблем материальной жизни լուծումը միշտ տեղը սադանայի մեջ խորանում ենք, եթե ճիշտ ձևով ենք անում, ճիշտ գիտակցությամբ սադանան մեզ բերում է հաջողության ու Կրիշնայի հետ քիչ թե շատ կապ է ստեղծվում ու այդ մեզ բերում է հաջողության։ Այսօր իսկանը խնդրեմ թե հարցեր կա։ Իսկ կրիտերիաներ կա, որ ասենք մենք կարող հասկանանք սադանան ճիշտ արվում թե չէ։ Մենք կոնկրետ բանում։ Կրիտերիաներ կա, որ սխալ ենք անում, եթե ասում են, որ եթե երկուստ երջանկություն բավարարվածություն ենք զգում, նշանակում է սադանան հաջողությանը, հասնում սադանայի լսել եմ նաև, որ հաջողության կրիտերիաներից մեկն է, եթե ծառայելու ցանկությունը առաջանում, եթե գնացել նստել մեդիտացիա ենք անում ու գնալով ծառայությունից հեռանում ենք, նշանակում է մեր սադանայի մեջ հաջողության չենք հասնում, մեր սադանայի մեջ հաջողության ենք հասնում, երբ որ ցանկությունը առաջանում ծառայություն անելու, ինչ որ Երբ ինչ-որ բավարարվածություն ենք զգում ու եթե մեր մոտ զգում ենք մեր մեջ, որ ոնց որ մեր հատկանիշները հետևում ենք, եթե սադանայի արդյունքում բերում գալիս է, օրինակ, գոռոզություն սկսում ենք ուրիշներին վերևից նայել, մտածում ենք, ես ինչ ուժեղ յոգ եմ, ես միակը եւ անկրկնելին Հայաստանում, նշանակում է հաջողության չենք հասնում։ Դակցի մեջ ուրիշ հակառակ process-ն է լրիվ։ Ինչքան անում ենք, այնքան զգում ենք, որ իդեալից դեռ շատ հեռու ենք,
ու նաև ոնց որ ու մարդկանց նույնպես ոչ թե վերևից ենք նայում, այլ սկսում ենք նաև տեսնել, որ իրենք էլ իրանց սադաներով են զբաղվում, լավից վատից իրանց էլ ոնց որ իրենք էլ իրենց։ Եթե սենց վիճենի ազարգան նշանակում հաջողության ենք հասնում։ Եթե հակառակը զգում ենք, որ բանը անբարոյացությունն, լարվածությունն է կուտակվում, սկսում ենք ուրիշներին վերևից նայել, քննադատել, իրանկումը կարող է յոգայի մեջ ենք հաջողության հասնում, բայց ոչ պրակտիկ։ Այլևս գուցե Կարճ հասկանալի։ Եթե ճիշտ հասկացա, դուք ասացիք, որ եթե մեկ նվիրված ծառայության ձևաչափով ամբողջովին զբաղվել, կլանվել, ընկղմվել ամբողջովին, կարելի առաջադիմել, հա, ճիշտ է։ Ու միջև պատասխանելը մի դրվագ է պատվովը զգում եմ որտեղ է։ Իմ սիրելի ուսուցիչներ գրքում Բաքսիսիքան տեսարասվայցի կոսվան թափոր պրապպադա պատմում է, որ երբ որ նոր չայտանյա մատխը բացում է Մայապուրում, գալիս է տենում է այգին անտեսված է, խորհուրդ է տալի ղեկավարին, ասում է մի այլ մատխից բերեք որևէ մի մարդու, ով գիտելիք ունի, այգեբանության, այգեգիտության վերաբերյալ, թող ինքը նայ։ Բերում են, մեկ տարի հետո գալիս է, իրան ողոքում են, ասում են այս նվիրալ է, միջին մակարդակի նվիրալ է, ամբողջովին ընկղմվել այգեգործության մեջ, արդեն չի հետաքրքրում իրան, ոչ երգելը, ոչ պարելը, ոչ կարդալը, ոչ գիրք բաժանելը եւ ամբողջովին կտրվելն է։ Պրաբհուպադան կանչում է իրան իր մոտ, ասում է ինչու՞մն է գործը, ասում է գիտեք ինչ, քանի որ իմ գուրուդևը տվեց այդ առաջադրանքը, որ ես դրանով զբաղվեմ, սկզբից առաջի օրինակ մի շաբաթը քիչ էի գալի, երկրորդ շաբաթը ամիսը արդեն ամբողջովին հետաքրքրություն կորցրեցի նվիրված ծառայության վերաբերյալ, ամբողջովին ընկղմվել եմ այգեգործության մեջ։ Ու Պրաբհուպադան ասում է ճիշտ ես տալել, առաջի հերթին, որ հետևել ես քո գորոդևի առաջադրանքի, բայց դու արդեն նվիրյալ չես, դու պրոֆեսիոնալ այգեգործ ես դառել։ Ասում է ուղարկեք իրան ուրիշ մարդ, թող ուրիշ լրիվ գործունեությամբ զբաղվի, թե չէ մենք կկորցնենք։ Բայց ինքը ճիշտ արել, կատարել է իր գուրուդևի օրինակ առաջադրանքը, մի նկատառում է Պրաբհուպադան մեր Բաքսիվեդանտա Սվամի Մահարաջը, երբ որ Ամերիկա իրան չեմ հիշում ինչ դրվագ էր, պատմեցին, որ այս ինչ մարդ ամբողջովին գնում է այդ գրքերով է զբաղվում, արդեն չի գալի մասնակցում, ոչ խոհարարական, ոչ կարդալ եւ այլն, ասել չի կարելի տես, գոնե 1 ժամ պետք է գաս այս բանով, մի փոքրիկ այս բանով, մի փոքրիկ այս բանով, որովհետեւ դու պրոֆեսիոնալ խոհարար կդառնաս, եթե ամբողջ օրը խոհարարությամբ ես զբաղվում, հետաքրքրությունից քիչ-քիչ կկորցնես եւ արդեն ամբողջովին կընկղմվես այդ բնակավարում եւ արդեն ճիշտ է դու նվիրված ծառայություն ես անում, բայց քո բանականությունը արդեն լրիվ կկտրվի։ Այդ նվիրված ծառայությունից։ Չէ՞ որ ինքը նվիրված ծառայություն անում, բայց միևնույն ժամանակ լրիվ կտրվում է այդ նկատը։ Այո, այդպիսի վտանգ կա, կարող տեսնենք, որ շատ հաճախ ուսուցիչները իրանք դաժե լինում է, որ նվիրալը ինչ-որ ծառայություն անում, իրան շատ դա դուր է գալիս, թվում է թե ամեն ինչ լավ է, բայց գուրուն իրան հանում այդ ծառայությունից ուրիշ ծառայություն, դաժե թե կարդեք օրինակ Ժիվա Գոսպանի պատմությունը, դաժե լինում է, որ գուրուդ քեզ վրինդավանից արտաքսում է, պես նույնպես լինում է։ Երբեմն ասում է, որ մարդ երբ որ շատ է կապվում իր ծառայությանը, բայց բակցի բանը կորցնում է, գուրուն դրա համար է կարևոր ռուկավստվայի տակ լինելը։ Դրա համար ուրիշ բանը գուրուի ասածը անես, բայց եւ պետք է միշտ լինես գուրուտատվայի, օրինակ բարատային, բարատամախարիջը նույնպես ինքը սադանայի մեջ էր, բայց պարզվեց, որ մահից հետո եղնիկ ծնվեց։ Դրա համար երբեմն մեզ կարա թվա թե սադանան լավ է, ամեն ինչ լավ անում ենք, բայց գուրուտատվան իրանք շատ նուրբ բաներ կարող մեր մեջ տեսնել։ Դրա համար միշտ պետք է իրենց այդ կապի մեջ լինել, հարցնել, ներկայացնել ինչ է լինում ու միշտ տեսողության ներքո լինել։ Այդ դեպքում ապահովված կլինեք։ Այո, հենց դրա համար որ գուրուտատվան կարևոր է։ Մենք ինչ որ մեր մեջ չենք տենում, մեզ կարա թվա թե ամեն ինչ լավ է, բայց գուրուն ու գուրուտատվան ընդհանրապես կողքից նուրբ բաներ կարող են տեսնել։ Այդ հենց այդ դեպքն է, որ ինքը տեսնում է, որ
մարդը ոնց որ թվում է թե բակսիով զբաղվում, բայց ինչ որ կարևոր բան կորցրել է։ Դրա համար խառնվում է դրան։ Հիմա եթե լինենք աղբանում ներքո խնդիր չենք ունենում։ Դրա համար շատ կարևոր է աղբանում տակ լինել։ Լուծումը դա։ Ու այո, միշտ այդպիսի վտանգ կա, որ մարդը կամ կկտրվի կամ ասում է, որ եթե մադուրյա կադամ բնին կարդանք, դեռ վիշնաչակրոցն ասում է, որ երբ որ մարդը բակսի մեջ սկսում է հաջողության հասնել, սկսում է այդ անիշտիտա բաժանագրիայի բաներից մեկն է, երբ որ մարդը սկսում է շատ նուրբ վայելել բակսի արդյունքում եկած բաները, բարիքները, հա, բանը, լոփա, նո, հայերեն կամ ասեմ, փառք, հարստություն։ Իսկ բաների մարդը կարա կապի դա նոր գուրտացման այդ ամենը փոխից տեսնում օգնում։ Համարդ կարող։ Եթե հարկ կա ընդհանուրովին դա սակայից, որ ցանկացած դժվար իրավիճակում զբաղվեք սադանայով, սադանան պետք է ունենա նպատակ, ու մինիմում սադանան 16-4-ն է, որ սկզբից աշխատում ես քանակի վրա, հետո աշխատում ես որակի վրա, ատելից սկսում ես, հետո կամաց էլեմենտներից ավելացնում։ Այո, ճիշտ ասած մի կարևոր բան էլ այսօր ուզում ասել, բայց մոռացա, չնայած որ գրել էի, ինչ վերաբերում է որակի մասին, եթե հասել ենք արդեն ինչ որ բաների բաղում ենք, փորձում ենք որակի վրա աշխատել, մի շատ կարևոր, հա, մեկ էլ լավ է արդեն երկար կլինի երևի, բայց խորհուրդ տալիս եմ, կարաք ինտերնետում նայեք, սադանա բակտերիա դետակորը, թե ոնց է ինքը ապրում, հա, շատ օրինակելի է, խորհուրդ եմ տալիս, ու բակտերիա դետակորը մի հատ գիրք ունի գրած, կոչվում է Բաժան Ռախասյան։ Եթե մի պահի Պրաբհուպադայի բոլոր գրքերը կարդանք, ուզենանք ու հնարավորություն կունենանք հասկանալու ուրիշ գրքերը նույնպես, կամ գոնե թե ոչ բոլոր գրքերը, գոնե հասկանանք Պրաբհուպադայի ոնց որ նաստրաենյան իր մեսիջը, հա, եթե ուզենանք աչքերների գրքեր կարդալ, առաջ երկու գիրքը, որ խորհուրդ եմ տալիս, Բաժան Ռախասյան ու Հարինամա Չինտամենի։ Բաժան Ռախասյան ինչ նշանակում գիտի, շնորհք այդ բառը։ Ռախասիա գախնիկ, բաժանը այդ սադանան է, պրակտիկան է, դա ինքը կիսվում է իր գախնիկով, ոնց է ինքը սադանա անում, ոնց է Սուրբ անունը կրկնում, գիտեք գախնիկը որն է իրա, ասում են իրա որդին, որ տենում է իր սադանան, ասում է, որ ասում է բակտերիա տակուրը միշտ ջապ ասելուց, ասում էր կանգ էր առնում ու ինչ որ շլոկա էր կրկնում, մեդիտացիա էր անում շլոկաների վրա։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, եթե ուզում եք ջապան sense ավելի բան դարձնել, որ լուրջ, հա, ինչ որ աղոթք սովորել, 1-2, այս 2 տող էր հեշտ էր, բայց այս աղոթք չի, 4 տող գոնե, ու ինչ որ աղոթք սովորել, եթե չեք կողմնորոշվում ինչ որ աղոթք կա վիգրուշնի վարիանտ, միշտ այդ չի քշաշտական։ 8 բաներից մեկը։ Ու ասեմ Բաժան Ռախասյան հենց այդպես էլ գնում է, այնտեղ գլուխներ են, ամեն գլուխը սկսվում է շիկշաշտակայի տեքստերից մեկով։ Այդ տեքստերից ամեն մեկը ընդհանրապես մի բակսի աստիճանի մասին է, հա, օրինակ ամենաառաջինը չետո դարբան մարժանա այդ շրադհանը, երբ որ նոր սկսում է։ Ու այդպես խորհուրդ է տալիս, որպեսզի այդ տեքստերով մեդիտացիա անելով գնանք։ Որտեղ գոնե 1 կամ 2 աղոթք սովորել ու ջապայի ժամանակ մեդիտացիա անել դրա վրա ու կզգանք, որ այդ բանով ոնց որ դիմել Կրիշնային, այդ աղոթքով դիմել Կրիշնային։ Կարող եք սովորել Պրախլադան առաջի աղոթքը Սվասյաստու Վիշվասյա, Կալախ Պրասիդա տամ։ Այսինքն ամեն գրուպից հետո ասում եք։ Կարելի է ով որ ասում է, իր սադանան ասում է, ինքը ասում էր մանտրան, հետո կանգ էր առնում ու ինչ որ շլոկա էր ասում։ Դա շարունակում էր կանգ էր, էլ ինչ որ շլոկա էր ասում։ Կարելի է տարբեր, կարելի է օբշի մեկի վրա մեդիտացիա անել։ Կարելի է շատ շլոկաներ իմանալ, ոնց որ для каждой жизненной ситуации։ Այդտենց աղոթքական որ ասում է օրինակ Կրիշնա տադիա պադապանկա ժապանջը, ասում է Կրիշնա հիմա ես առողջ եմ, թույլ տուր հիշեմ քեզ, որտեղ երբ որ մահը եկավ, վատա կապը պիթա, վատան կապխանում պիթխան հավասարությունից դուրս եկան, ոնց եմ քեզ հիշելու։ Այդ տենց տրամադրություն է, հա։ Կան շատ հետաքրքիր այդ Բաժան Ռախասյան ինքը հենց տենց աղոթքներ է։ Այսինքն այնտեղ արցակ չկա, ասենց ասած, ինքը շլոկաներ է բերում, կարող ենք աղոթք անգիր սովորել, բանել։ Հիմա աղոթքը ասում է մի հատ նվիրալ աղոթում ասում է Տավադասիա սուկայկա սանգինա, ասում է ես նախընտրում եմ հաջորդ կյանքում
միջած ծնվեմ այն մարդու ընտանիքում, ով որ տավադասիա սուկայկը սանգինամ, ով որ քեզ ծառելուց երջանկություն աստանում, քան հաջորդ կյանքում բրախմա ծնվեմ։ Այդտենց այս սրբերը ես շլոկաների չեմ վեն թողում իրանց նաստրային ան դնում են մեջը։ Ու կարանք վերցնենք, օգտվենք ու տենց դիմենք Քրիշտիանի մեդիտացիա անենք։ Շնորհակալություն բոլորին ակտիվ մասնակցության համար։ Շմատ Բhagavad Gita ki, Shri Prabhupada ki, Nityananda Prabhu ki jai.